Good morning, my dear second year students. Now I am explaining the new introduction is combinations in Maths 2A. The combinations is very important concept. We may expect one 4 marks or two 4 marks questions from this exercise. Combinations means selections. Clear explain చేస్తున్నాను ఈ వీడియో లింక్ చూసుకొని వినండి. ఓకే. My dear second students, now I am explaining the topic is combinations. Permutations is completed. This is the combinations last exercise. Observe, combination means selection of things. Okay. Here important definition. The number of combinations of n dissimilar and different n dissimilar things or things can be taken in how many ways? NCR ways. Or C of n comma r, both are same meaning NCR or C of n comma r ways. And we have important formulas. NCR equal to, already told you clearly, n factorial by n minus r factorial into r factorial. NCR is equal to NPR by r factorial. Very important. Why NPR? This is NPR formula. N factorial by n minus r factorial means NPR by r factorial. Now cross multiply r factorial is equal to NPR by NCR, the next conversion formula. It is used in the applications. NPR by NCR equal to r factorial. And we have important definitions and important conditions. NC is not, NC0 equal to 1. NCN is equal to also 1. Why it is possible? You can take r equal to n, you can simplify. We got NCN equal to 1 and NC0 equal to also 1. And NC1 equal to n. See, NC1, here one take n factorial by n minus 1 factorial into 1 factorial. 1 factorial value is 1. N factorial by n minus 1 factorial. Automatically n factorial means n of n minus 1 factorial. N minus 1 factorial cancel, we got an n. That's why NC1 equal to n. Simple good petkondi. NC1 means you can write only one term starts from n. Shortcut logic. Okay. NC2 means you can write two terms in the decreasing order starts from n. That is n of n minus 1. Okay. But denominator is write down compulsory. 2 means 2 into 1. Here 2 means. అంటే పర్ముటేషన్ కాంబినేషన్ ఓన్లీ వన్ లాజిక్ అమ్మ. పర్ముటేషన్లో టూ టర్మ్స్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ రాస్తాం. కాంబినేషన్లో డినామినేటర్ 2 ఉంటే 2 into 1 యూజ్ చేస్తాం. ఇఫ్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఆల్సో 3 is given, in the denominator you can write 3 into 2 into 1, that is 6. That is the logic. Okay. Next, NCR is equal to NCN minus r. It's a very applicable formula. NCR is equal to NCN minus r. ఇవి రెండు కూడా ఈక్వల్గా వస్తాయి. ఎట్లా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చేస్తే చూడండి అమ్మా. 5C2 is equal to shortcut logic యూజ్ చేస్తున్న ఫార్ములా కాకుండా 5C2 means write two terms starts from 5 decreasing order. 5 into 4 by 2 into 1. 2 2s are cancelled, 5 2s are 10. The same way 5C3 observe. 5C3 equal, write 3 terms from 5 onwards decreasing order. 5 into 4 into 3 by denominator is 3 into 2 into 1. అంటే పర్ముటేషన్లో జస్ట్ ఇవే రాస్తాము. కాంబినేషన్లో డినామినేటర్లో ఉన్న ఈ వాల్యూని కూడా యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే. 3 cancel, 2 2s are cancelled, 5 2s are 10. Both are same values. That's why 5C2 equal to 5C3. Observe చేయండి. What is 5 minus 3? 2. What is 5 minus 2? 3. And these two are equal. Okay. ఈ 2ని బేస్ చేసుకొని ఒక ట్రయాంగిల్ వేసాను. ఇంపార్టెంట్ ట్రయాంగిల్. దిస్ ఇస్ ద పాస్కల్ ట్రయాంగిల్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ బైనామియల్ థియరమ్ కంపల్సరీ. ఓకే. ఇన్ ద పాస్కల్ ట్రయాంగిల్ ద ట్రయాంగిల్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 1. నెక్స్ట్ 1 2 1. ఈ రెండు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. 1 1 2 1. దెన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 1. Here 1 plus 2 is 3. Here 2 plus 1 is 3. Last value is 1. Again 1 plus 3 4, 3 plus 3 6, 3 plus 1 4, last one is 1. Middle రాసుకుంటూ వస్తున్నా చూడండి. Next 1 write down. 1 plus 4 is 5, 4 plus 6 10, this is also 10, this is 5, last value is 1. Okay. The meaning ఏంటి? Observe once. This is the value of 5C0, this is 5C1, this is 5C2, this is 5C3, this is 5C4, this is 5C5. పాస్కల్ ట్రయాంగిల్ ఉంటే డైరెక్ట్గా మనం వాల్యూస్ తెలుసుకోవచ్చు. చూడండి ఇక్కడ 5C0 is always equal to last value 5C5. అంటే 5 minus 5 0 అని మీనింగ్. ఓకే. నెక్స్ట్ 5C1 వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5C4. రెండు కూడా ఈక్వల్. 5 minus 1 ఎంత 4 కదా. అంటే సమ్ టైమ్స్ 5C4 అడిగితే మీరు ఫార్ములా ప్రకారం లెంత్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 5C4 అంటే 5 minus 4 1 కాబట్టి 5C1కి ఈక్వల్ అంటే డైరెక్ట్గా 5 అని తీసుకుంటే సరిపోతుంది. సేమ్ 5C2 ఈక్వల్ టు 5C3. ఓకే. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ పాస్కల్ ట్రయాంగిల్. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ 2 ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్. NCR minus 1 plus NCR is always equivalent to n plus 1 CR. ఇది ఒక లెంతీ ప్రూఫ్, నేను చెప్పట్లేదు, బట్ ఇట్ ఈస్ అప్లికేబుల్. ఓకే. NCR minus 1 plus NCR equal to n plus 1 CR. Next, if NCR equal to NCS, if two terms are equal, definitely R equal to S. కండిషన్ ఏంటంటే ఈ రెండు కనుక ఈక్వల్ కావాలి. ఆర్ n equal to R plus S.
n ఈక్వల్ టు ఆర్ ప్లస్ ఎస్. ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ చెప్పండి చూడమ్మా, 5c2 ఈక్వల్ టు 5c3 అని. ఒకవేళ ఈ రెండు ఈక్వల్ కావాలంటే కండిషన్ ఏంటిది, 5 ఈక్వల్ టు 2 + 3 ఈజ్ ఆల్సో 5. అంటే ఇలా కండిషన్ ప్రకారం కూడా మనకు ప్రూఫ్ రావాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎక్సైజ్ 5e ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ నౌ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఎక్సైజ్ 5e. అబ్జర్వ్, ఇఫ్ NC4 ఈక్వల్ టు 10 ఫైండ్ n వాల్యూ. NC4 అంటే 4 టర్మ్స్ కన్సెక్యూటివ్గా రాయాలి డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో, డినామినేటర్లో 4 3 2 1 రావాలి. అది గుర్తుపెట్టుకోండి, పర్మిటేషన్ కాంబినేషన్ డిఫరెన్స్ ఏంటో. NC4 ఈక్వల్ టు 10, NC4 ఈక్వల్ టు 10 మీన్స్ 21 into 10, 21 మీన్స్ 7 3 is 21, 5 2 is 10. మ్యాక్సిమం రాశానమ్మా, కానీ ఇవన్నీ కూడా ఆర్డర్ వైజ్ లేవు, ఉన్నాయి ఎట్లా ఉన్నాయి చూడండి. 7 into this is 6 into 5, 3 టర్మ్సే వస్తున్నాయి. హౌ మెనీ టర్మ్స్ వి రిక్వైర్, 4 టర్మ్స్. బట్ ఇది ఆర్డర్ లేదు కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏం చేయండి, సి NC4 ఈక్వల్ టు 7 3 5 2 బిఫోర్ వచ్చిన టర్మ్స్ బై డినామినేటర్ కంపల్సరీ 4 ఫ్యాక్టల్ వాల్యూ రావాలి. 4 3 2 1 మల్టిప్లై డినామినేటర్ మల్టిప్లై ది న్యూమరేటర్ ఆల్సో 4 3 2 1. ఓకే, నౌ సి ద క్యాలిక్యులేషన్ ఈజ్, అబ్జర్వ్, 5 2s how much, 5 2s is 10. ఫస్ట్ 10 రాశాను. 3 3s 9, 4 2s 8, నెక్స్ట్ 7. అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువన్నిటి కూడా ఒక ఆర్డర్ సెట్ చేసి 10 9 8 7 by 4 3 2 1. అట్ ఇండికేట్స్ ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 10, consecutive 4 terms are there, decreasing order, and denominator is also starts from 4, consecutive 4 terms are there. It is equivalent to 10c4. 10 తో స్టార్ట్ చేయాలి, 4 terms decreasing order రాయాలి. చూడండి, 10 9 8 7, denominator 4 3 2 1. That's why the comparison n equal to 10 is answer. Okay, next question, if 10 into NC2 equal to 3 into n plus 1 C3, find n value. ఇది ఫార్ములా వైజ్ యూజ్ చేయాలండి. చూద్దాం ఫార్ములా వైజ్. 10 into NC2 ఈక్వల్ టు 3 into n plus 1 C3 గివెన్ డాటా. 10 into NC2 ఇంతకుముందు చెప్పినా కదా, ఫార్ములా ఫ్యాక్టరియల్స్ యూజ్ చేయట్లేదు నేను, డైరెక్ట్ ఫార్ములా. 2 టర్మ్స్ రైట్ డౌన్ ద డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్, n of n minus 1 by 2 into 1. హియర్ n plus 1తో స్టార్ట్ చేసి 3 టర్మ్స్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ రాయండి. అంటే ఇలా n plus 1, నెక్స్ట్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఇస్ n, నెక్స్ట్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఇస్ n minus 1. n plus 1 into n minus 1 by 3 into 2 into 1. Okay, 3 factorial means 3 into 2 into 1. Now both sides n of n minus 1, n of n minus 1 is cancelled. Denominator 2 1 2 1 is cancelled. 3 3 is cancelled. Directly remaining is 10 equal to n plus 1. Therefore finally by solving n equal to 10 minus 1 equal to 9 is the n value. Okay. For observe, if NPR equal to 5040 and NCR equal to 210, find n and r values. It's the most important question. Given NPR equal to 5040, NCR equal to 210, we have the formula between these two relations. Just now I explained. R factorial is equal to a big value by small value, NPR by NCR. Okay, 5040 by 210, 0 0 cancelled. 21 504, 21 2s 42 42 84, 21 4s direct cancel చేశాను. R factor equal to 24, then R factor equal to 24 means it is equivalent to 4 factorial. Therefore R is equal to 4 is the first value. Okay, if R equal to 4, either use first one or second one. అంటే ఇక్కడ 4 యూజ్ చేసినాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, 4 యూజ్ చేస్తే NC4 ఈక్వల్ టు 10. ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ చెప్పాను చూడండి, NC4 ఈక్వల్ టు 10 క్వశ్చన్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది, ఈక్వల్ 10 వచ్చింది. బట్ ఆ మెథడ్ చేయట్లేదు, ఇప్పుడు చేంజ్ చేద్దాం. యూటిలైజ్ ఫస్ట్ వన్ అమ్మ, పర్మిటేషన్ యూజ్ చేసుకుందాం. అంటే NP4 ఈక్వల్ టు 5040, అంటే 4 కాన్సెక్యూటివ్ టర్మ్స్ రాయాలి. ఇయర్ 504 into 10 write down. 504 means 5 plus 4 is 9, compulsory divisible by 4 table. Take 9 table, sorry, take 9 into 9 5s are 45, 45 means 54, 9 6s are 54. Okay, 9 into 56 means what, 8 7s are. See the order, 10 into 9 into 8 into 7, the 4 consecutive terms in the decreasing order, it is equivalent to 10p4. That's why n equal to 10. Okay, next important question, if 12c r plus 1 equal to 12c 3r minus 5. చాలా సార్ అడిగాడు ఈ క్వశ్చన్ బోర్డ్ ఎగ్జామినేషన్లో. ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. 3 star 2 marks, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో బి ద 3 star 2 marks. ఈ బిట్ అంతా కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి, 2 marks క్వశ్చన్ ఇస్తున్నాడు. ఇఫ్ 12c r plus 1 equal to 12c 3r minus 5, find r value. అబ్జర్వ్, ఇఫ్ NCR ఈక్వల్ టు NCS, అలానే ఉంది, n సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి NCR ఈక్వల్ టు NCS, వీ హ్యావ్ ద ఫార్ములా r ఈక్వల్ టు s, r n ఈక్వల్ టు r ప్లస్ s, r ఈక్వల్ టు s, ఈక్వేటింగ్ దీస్ టూ, దిస్ ఈజ్ r, దిస్ is వాల్యూ. ఓకే, r ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు 3r మైనస్ 5, ఈక్వేట్ చేశాను, సాల్వ్ చేశాను, వి గాట్ r ఈక్వల్ టు 3. సాల్వింగ్ మీరే చూసుకోవాలిగా. నెక్స్ట్ n ఈక్వల్ టు r ప్లస్ s, వాట్ ఈస్ n వాల్యూ, 12. 12 equal to r plus s means r plus 1 plus 3r minus 5. By solving we got r equal to 5. Compulsory r value negative రాకూడదు, అట్లే మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్లో కానీ ఫ్రాక్షన్ కానీ రాకూడదు, 2/3 3/4 టైప్లో రాకూడదు. ఓకే, కంపల్సరీ ఇట్ మస్ట్ బి ఏ పాజిటివ్ ఇంటీజర్, ఎదర్ 0 or పాజిటివ్ ఇంటీజర్, 3 4 it is possible. Okay, 8th question is completed. Next, observe the 10th question.
Find the number of ways of forming a committee. Committee means selection of 5 members from 6 men and 3 ladies. No condition is mentioned. ఇక్కడ కండిషన్ ఏం మెన్షన్ చేశాడు, 6 men 3 లేడీస్లోకి వెళ్ళి 5 member కమిటీ కావాలి. ఆ కమిటీలో మెన్ ఉండాలా లేడీస్ ఉండాలా అనేది కండిషన్ మెన్షన్ చేయలేదు. ఒకవేళ 2 men 3 ladies అంటే 6 menలోకి వెళ్ళి 2 men సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, 3 లేడీస్లోకి వెళ్ళి లేడీస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎట్లా కాదు, ఇక్కడ మనకు టోటల్కి వెళ్ళి 5 members కావాలి. దట్స్ వై నెంబర్ ఆఫ్ men is 6, number of ladies is equal to 3, total number 6 plus 3 is 9. Now out of 9 members we have to select, we have to form a committee of 5 members. ఈ 9 మెంబర్స్లో కమిటీలో 5 రావాలి. వాళ్ళు ఎవరైనా కావచ్చు, మెన్ కావచ్చు, లేడీస్ కావచ్చు, కాంబినేషన్ కావచ్చు. దట్స్ వై ఇట్ కెన్ బి సెలెక్టెడ్ ఇన్ హౌ మెనీ వేస్, 9C 5 వేస్. సెలెక్షన్స్ కాబట్టి C5. 9C5 వాల్యూ 5 టర్మ్స్ రైట్ ఆన్ ద డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ 9, 8, 7, 6, 5 టర్మ్స్ వచ్చినాయి బై 5 ఫ్యాక్టరీ 5, 4, 3, 2, 1. బై సాల్వింగ్ వీ గట్ 126. అంటే ఈ ఇచ్చిన 9 మెంబర్స్లోకి వెళ్ళి 5 మెయిన్ కమిటీస్ అని వస్తాయి చూడండి, ఇక్కడ 126 వస్తాయి అట చూడండి. లాజికల్గా డిఫరెంట్ అంటే ఏమైనా కావచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ NC5 ఈక్వల్ టు NC6 దెన్ ఫైండ్ 13CN. ఇది చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్, ఇది మీకు ఈజీగా ఉంటుంది, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు, మీరు చూసుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, కొంచెం టిపికల్ సమ్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. ప్రూవ్ దట్ ఫర్ దిస్ కండిషన్ n-3CR ప్లస్ 3 ఇంటూ n-3CR-1 ప్లస్ 3 ఇంటూ n-3CR-2 ప్లస్ n-3CR-3 ఈక్వల్ టు NCR. ఇది కొంచెం బిగ్గెస్ట్ ప్రూఫ్. ఎలా చేస్తానో చూడండి అమ్మా. n-3CR write down plus and given data write down as it is. First given question LHS. Okay, now n-3CR is there, here 3 into terms, here also 3 into terms. I will split these 3 terms 1 plus 2 terms, 1 plus 2 గా స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం. అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ ఎట్లా, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ 3x ఉంది అనుకో, x అనుకుందాం. 3x కెన్ బి స్ప్లిటెడ్ లైక్ దట్ x plus 2x రాయొచ్చు కదా, రాయొచ్చు. అందుకే ఇది n-3CR-1 ఒక టర్మ్ రాశాను 3లో, అండ్ నెక్స్ట్ 2 into n-3CR-1 రాశాను. దిస్ ఈజ్ 1 plus 2 is equal to 3 terms. Okay, now these 3 terms can be split like that 2 plus 1, ఎందుకంటే ఇక్కడ 1 దీనికి యాడ్ కావడం కోసం. ఓకే, 2 plus 1 రైట్. 2 into n-3CR-2, the one term is n-3CR-2 plus the last term write down as it is. Now observe these two and last two. We have the formula, just now I said this is most applicable formula. NCR-1 plus NCR is equal to n plus 1 CR. ఇక్కడ n సేమ్ ఉండి ఇక్కడ r ఎందుకంటే తక్కువ టర్మ్ ఉన్నప్పుడు దీంట్లో nకు 1 యాడ్ చేయడం n plus 1 అవుతుంది. ఈ రెండిట్లో హైయెస్ట్ టర్మ్ తీసుకోవడం r అవుతుంది. ఇది మెయిన్ లాజిక్ ఫార్ములా. ఇక్కడ చూడండి, n-3CR, n-3CR-1 ఇవి రెండు సేమ్ ఉన్నాయి కదా. బై అవర్ ఫార్ములా యాడ్ 1, n-3కి 1 యాడ్ చేస్తున్నా, అప్పుడు ఏమవుతుంది, n-2 అవుతుంది. ఓకే, C r-1 బిగ్గెస్ట్ ఇది r తీసుకుంటున్నాం. ఇన్ ద సిమిలర్ వే ద లాస్ట్ వన్ అబ్జర్వ్, n-3 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 1 యాడ్ చేస్తే ఎంత, n-2 అవుతుంది. సి r-2 లో బిగ్గెస్ట్ ఏది, ఆర్లోకి వెళ్ళి 2 డిలీట్ చేసినాం, ఆర్లోకి వెళ్ళి 3 డిలీట్ చేసినాం, ఎక్కువ సబ్ట్రాక్ట్ చేసినాం కాబట్టి ఇది బిగ్గెస్ట్ అవుతుంది. 3 ఉందని చెప్పి ఇది బిగ్గెస్ట్ అనుకోవద్దు, ఇది ఎక్కువ డిలీట్ అయింది కాబట్టి ఇది బిగ్గెస్ట్. దట్స్ వై n-2 CR-2 అవుతుంది. ఇక మిడిల్ టర్మ్ చూడండి అమ్మా, ద మిడిల్ టర్మ్స్ 2 into 2 into ఉంది కదా, ఐ విల్ టేక్ 2 యాజ్ కామన్. Write down n-3CR-1 plus n-3CR-2 bracket end here. Start చేయండి, బ్రాకెట్ ఎండ్ చేయండి, కామన్ రాసాం కాబట్టి. ఓకేనా, నవ్ అబ్జర్వ్. ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, n-3CR కామన్ 2 into ఈ రెండు చెక్ చేసుకోండి మళ్ళీ. దిస్ పాయింట్ ఈజ్ సేమ్, హియర్ r-1, హియర్ r-2, అంటే దీనిలో కంటే ఇది ఎక్కువ, ఇంకొకటి ఎక్కువ డిక్రీజ్ అయింది, అంటే ఇది బిగ్ ఇది స్మాల్. ఇలా ఉన్నప్పుడు దీన్ని కూడా 1 యాడ్ చేయాలి. n-3 plus 1 తీసుకుంటే n-2 అవుతుంది. C r-1 ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ వన్, టేక్ r-1. నౌ ద 3 టర్మ్స్ ఆర్ దేర్. Now again to get our particular answer, split 2 as 1 plus 1. ఈ 2ను 1 plus 1గా స్ప్లిట్ చేస్తా, చూసుకోండి ఇక్కడ. n-3CR ఫస్ట్ టర్మ్, ఇది లాస్ట్ టర్మ్. ఇక్కడ 2 ఉన్న టర్మ్ ఏంటంటే 2 టర్మ్స్గా స్ప్లిట్ చేశాను. నౌ ఐ కెన్ యూజ్ దట్ అగైన్ ద ఫార్ములా టు ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్, ద ఫార్ములా టు లాస్ట్ 2 టర్మ్స్. ఇక్కడ చూడండి, n-2 సేమ్ ఉంది, r-1 ఉంది. ఈ సేమ్లో ఈ సేమ్ ఉంది కాబట్టి 1 యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి n-2కు 1 యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది, n-1 అవుతుంది. ఎందుకు, n-2 plus 1 అంటే మీన్స్ n-1. C r is the biggest one, right, CR plus, so this is n-1 CR plus ఈ రెండు కూడా అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈ రెండు సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి 1 యాడ్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ n-1. C ఈ రెండిట్లో బిగ్గెస్ట్ వన్ ఈజ్ r-1, రైట్, r-1. అగైన్ యూటిలైజ్ ద ఫార్ములా, మళ్ళీ యూజ్ చేస్తున్నా. n-1 సేమ్ ఉంది కాబట్టి n-1 plus 1 ఇక్కడ డైరెక్ట్ యాడ్ చేసిన
ఈ బిగ్గెస్ట్ వన్ ఈజ్ ఆర్, 1 కట్ చేస్తే ఎన్సీఆర్. దిస్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్. డోంట్ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ టిపికల్. ఫస్ట్ ఏం చేసినాము, ఈ టర్మ్కు ఈ 3ని 1+2గా రాసినాము, ఈ 3ని 2+1గా రాసినాము. స్ప్లిట్టింగ్లో 2+1 రాసి ఫస్ట్ 2 లాస్ట్ 2 నువ్వు యాడ్ చేసి ఒక ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం. మిడిల్ 2లో 2 కామన్ రాసి యాడ్ చేసుకొని దీనికి ఒక ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు 2 ఆఫ్ వచ్చిందని మళ్ళీ 2 టర్మ్స్గా స్ప్లిట్ చేసుకున్నాం. యూటిలైజ్ ఫస్ట్ 2 అగైన్ 1 ఫార్ములా, లాస్ట్ 2 అగైన్ 1 ఫార్ములా. అగైన్ దీస్ 2 utilize 1 formula to achieve the answer NCR. Okay, until this is an important question. Next is also very very important. ఇది ఎంసెట్లో కూడా ఐఐటి జేఈలో కూడా అడుగుతున్నాడు. సెకండ్ క్వశ్చన్, ఫస్ట్ బిట్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. సెకండ్, ప్రూవ్ దట్ 25C4 ప్లస్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఆర్ ఈక్వల్ 0 to 4 29 మైనస్ ఆర్ C3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30C4. దీనికి షార్ట్ కట్ ఏంటంటే ఇక్కడ 29 ఉన్నప్పుడు 25 29లో హైయెస్ట్ 29, దీనికి ఒకటి యాడ్ చేయాలి, 30 అవుతుంది. ఈ 3 4 ఇంతకుముందు లాజిక్ ప్రకారం 3 4లో హైయెస్ట్ ఏది ఉందో 4, ఆ 4 రిపీట్ అవుతుంది. 30C4 ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఇది చాలా సింపుల్ అండి, ఈజీ ఈజీ ఈజీ. అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి. ఫస్ట్ రైట్ 25C4 ప్లస్ నౌ టేక్ అ బ్రాకెట్, ఎక్స్పాండ్ సిగ్మా. సిగ్మా మీన్స్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ టర్మ్స్. పుట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 to 4, 4 దాకా యాడ్ చేయాలి. ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకోండి, 29 మైనస్ 0 అంటే 29C3 ప్లస్ పుట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 నెక్స్ట్, 29 మైనస్ 1 అంటే ఎంత, 28C3. నెక్స్ట్ టేక్ 2, 29 మైనస్ 2 27C3. టేక్ 3, 29 మైనస్ 3 26C3. టేక్ 4, లాస్ట్ వన్ ఈజ్ 4, 29 minus 4 is what, 25C3. 25C4 here there, it is in the decreasing order. 25C4 means to utilize our formula we require 25C3. Now you can write arrangement like that. Okay, itla arrange chestanu chudandi. 25C4 plus 25C3 plus 26C3, 27C3, 28C3, 29C3. Use the formula for these two. The formula is NCR minus 1 plus NCR equal to N plus 1 CR. ఈ రెంట్లో n సేమ్ ఉంది. దిస్ ఈజ్ r minus 1 స్మాల్ టర్మ్, r is a big term. That's why they use the formula n plus 1. n plus 1 means compulsory 25 plus 1 is what? 26. ఇక్కడ చూడండి రాశాను. 26C4 is the biggest one. Now write the remaining as it is. 26C3, 27C3, 28C3, 29C3. Now use the formula for these two. Use the formula, we got this term. 26 సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి 1 యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి 27C4 వస్తుంది. Now write down remaining 3 as it is. Now use the formula for these two. 27C4, 27C3 means we got 28C4 by the formula, remaining right as it is. 28C4, 28C3. The formula is 29C4, 1 add అవుతుంది కాబట్టి this write down as it is. Now again use the formula 29C4, 29C3 means 29 plus 1 is what, 30C4. This is the RHS. Very 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 easy. Question number 4, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇది కూడా ఈజియెస్ట్ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ నేను ఇక్కడ లేదు, డైరెక్ట్ రాస్తున్నా. ఎన్సీఆర్ ఫామ్లో యూజ్ చేసుకోండి. చెస్ గేమ్స్ క్వశ్చన్. 30 మెంబర్స్ ఉన్నారు ఒక క్లాస్లో. 30 మెంబర్స్లో ప్రతి ఒక్కరు చెస్ గేమ్ ఆడతారు. 2 మెంబర్ చెస్ గేమ్ ఆడాలి. అప్పుడు ఎన్ని చెస్ గేమ్స్ ఆడొచ్చు అంటే 30C2. ఇదే క్వశ్చన్ మీకు నేను పర్మిటేషన్లో చెప్పానమ్మా. పర్మిటేషన్లో మీకు హోంవర్క్ ఇచ్చినట్టున్నా. 30 మెంబర్స్ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు 30 మెంబర్స్ ఎన్ని గ్రీటింగ్ కార్డ్స్ వేస్తారు, ప్రతి ఒక్కరు గ్రీటింగ్ కార్డ్ వేస్తే ఎన్ని గ్రీటింగ్ కార్డ్ వేస్తారు. అప్పుడు ఏం చేసినాం మనము, ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ ద 30 మెంబర్స్. హౌ మెనీ గ్రీటింగ్ కార్డ్స్ ఆర్ పాసిబుల్ ఫర్ ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్. ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ టేక్ ఫస్ట్ స్టూడెంట్ రిక్వైర్ 29 గ్రీటింగ్ కార్డ్స్. ఎందుకు, ఫస్ట్ స్టూడెంట్ తనకు తానుగా గ్రీటింగ్ కార్డ్ వేసుకోడు కాబట్టి తను ఏం చేస్తాడు, మిగతా 29 గ్రీటింగ్ కార్డ్ వేస్తాడు. సేమ్ సెకండ్ పర్సన్ తీసుకుంటే ఈయన కూడా ఎన్ని గ్రీటింగ్ కార్డ్స్ అవసరం పడతాయి, 29. లైక్ దట్ ఎవ్రీ పర్సన్ 30th రూల్ నెంబర్ ఉన్న పర్సన్ తీసుకుందాం, ఇతను కూడా ఎన్ని గ్రీటింగ్ కార్డ్స్ అవసరం పడతాయి, 29. Therefore greeting cards is the arrangement type question. Total greeting cards are required are 30 into 29. అంతే కదా, అంటే మొత్తం ఇన్ని గ్రీటింగ్ కార్డ్స్ అవసరం పడతాయి. మరి చెస్ గేమ్స్కి వస్తే ఏమైంది, ఇక్కడ చెస్ గేమ్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ 30C2 ఇక్కడ బై ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం, ఒక స్మాల్ లాజిక్ చూడండి అమ్మా. AB అనే 2 పర్సన్స్ ఉన్నారు. హౌ మెనీ గ్రీటింగ్ కార్డ్స్ ఆర్ రిక్వైర్, A to B ఒక గ్రీటింగ్ కార్డ్, B to A ఒక గ్రీటింగ్ కార్డ్. అంటే ఇద్దరు పర్సన్స్కి మధ్యలో 2 గ్రీటింగ్ కార్డులు అవసరం పడతాయి. సేమ్ ఇక్కడికి వస్తే ఈ గ్రీటింగ్ కార్డ్గా చెస్ గేమ్, AB అనే పర్సన్స్ ఎన్ని చెస్ గేమ్స్ ఆడతారు, ఒక్కటే ఆడతారు. ఎందుకంటే A to B అన్న B to A అన్న ఒక చెస్ గేమ్ ఆడాలంటే ఇద్దరి మధ్యలో ఒకటే గేమ్ ఆడుతున్నట్టు. కానీ అదే గ్రీటింగ్ కార్డ్ వేయాలంటే A Bకి వేయచ్చు, Bకి Aకి వేయచ్చు. కాబట్టి అదే డిఫరెన్స్. కాబట్టి ఇక్కడ డినామినేటర్ బై 2 తీసుకుంటాం. అందుకే ఫార్ములా 30C2 30 into 29 బై ఈ 2 ఉంది కాబట్టి 2 or 2 into 1 యూజ్ చేస్తాం. దీన్ని కట్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద అరేంజ్మెంట్ టైప్ క్వశ్చన్, that is a greeting card question, the selection type question. The selection means the question is what here, we are playing the chess games question. అంటే we can find chess games అంటే selection కాదా,
గ్రీటింగ్ కంటే అరేంజ్మెంటే కాదా అంటే లాజికల్గా కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఫార్ములా కూడా యూజ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఫార్ములా 30p2, ఇక్కడ ఫార్ములా 30c2. ఓకే, క్వశ్చన్ see the question number 8. Find the number of ways of selecting 3 vowels and 2 consonants from the letters of the word equation. Simple question. Selection question. Equation lo 3 vowels, 2 consonants select cheyali. First write equation. How many vowels are there? The vowels are E, U, A, I, O. 5 vowels. How many consonants are there? Q, T, N. Dilokal తీసుకునే 3 consonants. But out of 5 vowels, how many vowels we have to select? 3 vowels. How many ways? 5. See 3 ways. Out of 3 consonants, we require only 2 consonants can be selected in how many ways? 3c2 ways. The entire selections, total selections equal to the product of the two works, that is 5c3 into 3c2. By solving the values, we got 30. An important one more question, the important formula, the number of diagonals of a polygon. Polygon means it has the 4 or more than 4 sides. Polygon with n sides. What are the number of diagonals formula? N of n minus 3 బై 2 ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే NC2 మైనస్ n. ఇది ఎందుకు వచ్చింది చెప్పాలంటే కొంచెం టైం బాగా తీసుకుంటే ఇప్పుడు చెప్పట్లేదు నేను. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, పెంటాగాన్. పెంటాగాన్ మీన్స్ దట్ ఈస్ n ఈక్వల్ టు 5 సైడ్స్. అబ్జర్వ్ 1 2 3 4 5. దిస్ ఇస్ ద పెంటాగాన్. హౌ మెనీ డయాగోనల్స్ ఆర్ పాసిబుల్? ఫస్ట్ డయాగోనల్, సెకండ్ డయాగోనల్, థర్డ్ డయాగోనల్, ఫోర్త్ డయాగోనల్, ఫిఫ్త్ డయాగోనల్. అంటే పెంటాగాన్లో 5 డయాగోనల్స్ వచ్చినాయి కదా, n ఈక్వల్ టు 5ను ఈ ఫార్ములాను యూజ్ చేయండి, ఈ ఫార్ములాను యూజ్ చేయండి, ఆన్సర్ మనకు 5 అనేది వస్తుంది. ఫార్ములా ఎందుకు వచ్చింది అనేది నేను తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ డయాగోనల్స్ ఆఫ్ ద పాలిగాన్ విత్ 12 సైడ్స్. ఒక పాలిగాన్లో 12 సైడ్స్ ఉన్నప్పుడు ఎన్ని డయాగోనల్స్ వస్తాయి? ద ఫార్ములా నెంబర్ ఆఫ్ డయాగోనల్స్ ఈక్వల్ టు n of n minus 3 by 2. Now you can solve, put n equal to 12, find the number of diagonals. It's your work. The homework is 5.6.18, 5.6.29, 18 ఒకటే క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ చేయాలి. 29లో ఫస్ట్ బిట్ ఫస్ట్, సెకండ్ బిట్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్. Exercise 5e, first bit these questions and second bit these questions. These all are the homework. Within 2 or 3 days లో కంప్లీట్ చేయండి. ఎనీ డౌట్ ఉన్నా కూడా పర్సనల్గా కాంటాక్ట్ కండి, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇబ్బందిగా ఫీల్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది కూడా వీలైతే ఇది కూడా ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. NC2 మైనస్ n ఎందుకని చెప్తాను. ఎగ్జాంపుల్ NC2 మైనస్ n. NC2 ఎందుకు, మైనస్ n ఎందుకు? ఇక్కడ చూడండి, దీన్ని బట్టి చెప్పేస్తాను. 5C2 మైనస్ 5 ఎందుకనంటే, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ 5 డాట్స్ ఉన్నాయి. పెంటాగాన్ ఫామ్ చేయాలంటే మనకి ఎన్ని సైడ్స్ వస్తే 5 కదా, 1 2 3 4 5. ఇది 5. ఈ 5 డాట్స్ తోటే మనకు పెంటాగాన్ వస్తుంది. చూడండి 1 2 3 4 5. ఈ 5 డాట్స్ తోటి ఎన్ని లైన్ సెగ్మెంట్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు అంటే 5C2. అవుట్ ఆఫ్ 5 డాట్స్ వీ కెన్ సెలెక్ట్ ఎనీ 2. ఎందుకు? ఒక్క లైన్ ఫామ్ కావాలన్నా, ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ ఫామ్ కావాలన్నా కంపల్సరీ 2 ఉండాలి. అయితే ఈ 2 కావచ్చు, లేకపోతే ఈ 2 కావచ్చు, లేకపోతే దీస్ 2, ఆర్ దీస్ 2, ఆర్ దీస్ 2, ఆర్ దీస్ 2 డాట్స్. ఈ డాట్స్ కూడా చేంజ్ చేస్తే లైన్ సెగ్మెంట్ వస్తుంది. ఆర్ దీస్ 2 డాట్స్. అబ్జర్వ్ చేయండి కేర్ఫుల్గా. ఆర్ దీస్ 2 డాట్స్, ఆర్ దీస్ 2 డాట్స్. ఇంకేమైనా మిస్ అయినా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కంప్లీట్ అయింది కదా. 1 2 3 4. ఒక్కటి మిస్ అయింది, ఏదో ఒకటి మిస్ అయింది ఇక్కడ. 1 2 3 4. ఈ మిస్ అయింది. ఈ 2 డాట్స్ కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మ్యాక్సిమం పెంటాగాన్లో ఉన్న 5 డాట్స్, 5 వర్టీసెస్ని బేస్ చేసుకుని నేను ఏం చేసిన, 5 వర్టీసెస్ తోటి ఎన్ని లైన్ సెగ్మెంట్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు అని తెలియాలంటే ఆ 5లో ఎనీ 2ను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఏ 2 అన్న సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి దట్ ఈస్ 5C2. 5C2 వాల్యూ చేస్తే మీకు 10 వస్తుంది. టోటల్ 10లోకి వెళ్ళి మనకు డయాగోనల్సే కావాలంటే ఈ 5 తీసేయాలి. సైడ్స్ 1 2 3 4 5. ఈ 5స్ని రిమూవ్ చేశాను అంటే మెయిన్ సైడ్స్ను. అప్పుడు డయాగోనల్స్ 5 అని వచ్చాయి. అంటే ఈ ఫార్ములాను ఇక్కడ వేసిన చూడండి అమ్మా. NC2 మైనస్ n సింప్లిఫై చేస్తున్నా. NC2 formula n of n minus 1 by 2 minus n. Take n as a common. N of, this is n minus 1 by 2. N as common means here 1. Now n minus 1 by 2 ones are, this is 2 ones are 2. N minus 1 minus 2 by 3. The n minus 1 minus 2 means n minus 3 by 2. అంటే both are the same formulas. ఈ ఫార్ములా ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఆ విధంగా వచ్చిందని చెప్పుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద డయాగోనల్ ఆఫ్ పాలిగాన్స్. Very very important concept. I hope that everyone understood easily by through this video. Thank you very much.